ने अनंत ब्रह्मांडों की बात करी, गैलेक्सी की, यूनिवर्स की बात करी, तो आपने योग में उसे देखा या कैसे इसे देखा? हाँ, तो मैं जब और पहली अनुभूति क्या थी? देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं वेद शास्त्र पढ़ना शुरू किया ना, तो जब मेरे को योग में पढ़ता था, मैं आत्म स्वरूप में स्थित होकर मैं पढ़ता था। कोई भी शास्त्र भी पढ़ लिया, हम्म। तो शास्त्र पढ़ते पढ़ते मैं जैसे परलोक पुनर्जन्म की बुक पढ़ रहा था मैं, हम्म। उसमें एक शब्द आया, अनंत कोटि ब्रह्मांड। हम्म। हम्म? फिर दूसरा है कि महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। प्रतिपल अनंत अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते, ये सब शब्द परलोक पुनर्जन्म गीता प्रेस गोरखपुर की बुक थी, में पढ़ता था उसे टाइम। हम्म। तो शायद 2003-4 की बात करता हूँ। तो सब चीज इमर्ज होने लगे, आत्मस्वरूप में इतनी ज्ञान की वो बातें होती थी कि मैं वो चीजें धीरे धीरे धीरे, जब रात को तेज पुरुषार्थ करता था, 2:30 बजे 3 बजे उठकर, 4 बजे से लेकर 7 बजे तक का पुरुषार्थ बहुत हाई होता था। तो दिन में एवरेज आप कितने घंटे मेडिटेशन करते हैं? पूरे दिन गर्मी होगी, बस आत्मस्वरूप में ऐसा प्रैक्टिस हो गया था कि तो जैसा 4 घंटे की नींद को छोड़ के 4 घंटे नींद छोड़ दो, बाकी सब योगी योग है। 15 घंटे 20 घंटे? जो भी है निरंतर योगी, लेटरिन में भी योग, योग में भी लेटरिन, बाथरूम में भी, खाना पीना, खाते पीते, हर बार आत्मस्वरूप में रह के ही। तो उसी टाइम जो मुझे योग के जो अनुभव हुए, हम्म। तो जैसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, जब ये ब्रह्मांड की बात आई ना, ब्रह्मांड के अंदर ये त्रिदेव तो कॉमन हो गए ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, वो तो कॉमन चीज हो गई थी। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, उसमें ये जब अनंत कोटि ब्रह्मांडों की बात आई, तो फिर मैंने संकल्प डाला कि अनंत कोटि ब्रह्मांड है तो मुझे दिखाई दे, ऐसा जोरदार संकल्प डाला। तो मैंने प्रैक्टिकल में धीरे 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 दिखाई देने लगे, मगर एकदम थोड़े हल्के हल्के ऐसा होने लगा कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है। तो ये जो घटना होती थी, तब आप आंखें बंद करके जब योग में जाते थे तब होती थी मैं तो या खुली बैठे आंखों का बैठे? भी योग करता था, आंखें बंद करके करूँ तो ज्यादा होता था, आंखें बंद करके सुबह में करूँ ना ऐसे। तो आप बैठ के करते हैं या लेट के करते हैं योग? कभी कभी लेट के, रात को नींद में लेट के वक्त भी संकल्प डाल के सो जाता था। तो निराकारी सबकॉन्शियस माइंड, इसको निंद्रा योग कह सकते हैं? निंद्रा योग, तो अनकॉन्शियस माइंड में, एकदम गहरी निंद्रा में अनकॉन्शियस माइंड में चला जाता था। उसमें ये योग करते करते अनकॉन्शियस माइंड खुल जाता था। ओके। क्योंकि हर मैंने ये देखा, आत्मस्वरूप में बहुत ज्यादा अनुभव हो जाए ना, फिर तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड खुल जाएगा। ओके। तो अनकॉन्शियस माइंड खोलेगा तो आत्मा में जो भी चीज रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो केवल अनंत कोटि ब्रह्मांड नहीं, फिर अनंत कोटि ब्रह्मांड कैसे बनते हैं बिगड़ते हैं, फिर गैलेक्सी यूनिवर्स कैसे बनते हैं बिगड़ते हैं, फिर मल्टीवर्स कैसे बनते आम हैं। इंसान की बात करूं, जैसे अगर कोई भी व्यक्ति दूरबीन से अगर देखे तो अपनी आंखों से वो देखता है कि दूर गैलेक्सी आपस में मर्ज हो रही है या नहीं बन रही है या खत्म हो रही है, तो ये चीज आपको इस हाँ, तरीके से दिखाई दिया? मुझे दिखाई देती थी एक गैलेक्सी दूर दूर, तो कई लाइट ईयर्स, कई अरब लाइट ईयर्स। तो बाबूजी वहां पे वहां की दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है या कलर है? देखो, हमेशा जब आत्म स्वरूप में होते हैं ना, तो पूरा जो, जैसे एक सोलर सिस्टम हम जैसे मानते हैं, एक सोलर सिस्टम है, एक ब्रह्मांड एक सोलर सिस्टम है। तो पूरा सोलर सिस्टम में जैसे ब्रह्मांड में 14 लोक है, तो 14 लोक में पूरा का पूरा दिखाई देता है, 14 लोक दिखाई, नीचे पर बाबूजी ये लेयर्स तो हमारे, मतलब हम तो जब फोटो बनाते हैं तो पेंसिल से बनाते हैं, लेकिन रियल में आंखों से तो कोई लेयर है नहीं, वो लेयर्स कैसे पता चलेंगे? वो जब अब एकदम कहते हैं ब्रह्मास्त्र खुल जाता है, आत्मस्वरूप बनो, तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र माना आत्मस्वरूप। मेरा वीडियो है ना तीसरा नेत्र पर। तो जब आत्मस्वरूप खुल जाता है तो तुम्हें एकदम ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, यूनिवर्स, गैलेक्सी, तो सब कुछ दिखाई देता है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है। मगर उसका उसी टाइम में वर्णन करना बहुत मुश्किल होता था। मैं देखता सब कुछ था, बड़े रूप से तो मैं 98 से यूनिवर्स देखता था, 98 से पूरा यूनिवर्स देखता था, मगर वो समझाता था लोगों को, बोर्ड में पढ़ाता 98। तो आपने, मगर कोई समझ नहीं पाता, लोग हवाई ज्ञान करके भाग जाते थे ना। हाँ वो तो डर डर के मैं थोड़ा देता। मैं फिर जब ये साइंस डेवलप हुआ,
और थोड़ा कुछ साइंस ये बातें करने लगा थोड़ी। तो आपको मल्टीवर्स के बारे में 2015 में पता चला है या उससे पहले? नहीं, मल्टीवर्स के बारे में मुझे 2012 में पूरा क्लियर दिखाई दिया। मैंने ओके। इसकी वीडियो नहीं बनाई बाद में। वो तो 16 में 15 हाँ, 15 16 में में जो बनाई 16 में बनाई क्रिएशन, दिल्ली हिस्ट्री में, ऑफ गुड़गांव में। यूनिवर्स, क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, ये Right. सारे ये सब चीजें जो देखी वही मैंने वीडियो बनाई। ओके। अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप योग में, जैसे आप कहते हैं कि मैं ऊपर की दुनिया में जाता हूँ, तो आप कौन सी दुनिया में जाते हैं मेडिटेशन के दौरान? देखो, मेरी पहले अलग अलग स्टेज बनी। 98 से यूनिवर्स दिखता था, पढ़ाता भी था, मगर कोई समझता नहीं था। थोड़ा उसमें एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, यूनिवर्स के ज्ञान में एडिशन ऑल्ट्रेशन हुआ, क्योंकि 16 कला का यूनिवर्स है हमारा। तो 16 से 8 कला तक, फिर 8 से 0 कला का, और आज माइनस में है हम लो। तो ये सब बढ़ाता था। तो मुझे यूनिवर्स देखता था, उसमें ब्रह्मांड एक माइनर चीज है, एक छोटा सा माइनर ब्रह्मांड, तो एकदम छोटा है, राई का दाना भी नहीं है। तो सागर में एक बुद्ध है, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी। तो आप जब यहाँ से मेडिटेशन में बुद्धि से जाते हैं या कैसे जाते हैं? मतलब आपका संकल्प जाता है, मनोमय शरीर, पढ़ाता था, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, कैसे वहां तक जाते हैं आप? मैं जब जैसे ये मल्टीवर्स पढ़ाता था, तो मल्टीवर्स 100 कला का है, ठीक है। तो जैसे मैं 100 कला में पढ़ाता था, 100 कला ऐसा मल्टीवर्स क्रिएशन हुआ है, मल्टीवर्स का मालिक ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, 100 कला में। फिर 100 कला से पढ़ाते पढ़ाते 100 कला का परम धाम बना, निराकारी बना, तो ऐसा फिर 90 कला, फिर 80 कला, 40, ऐसा करके 40 कला। तो मैं वहां देखता कि मैं वहां हूँ। अच्छा, आप वहां देख के बताता, पढ़ाता हूँ। अब वहां पे वहां देखता हूँ और बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। मतलब आप लाइव जैसे हमारे सामने बैठे हैं अभी, तो यहाँ बैठे भी हुए हैं और वहां पर भी है, वहां भी वैसा अनुभव होता था ना। ओके। क्योंकि मैं आत्मा। तो जब आप पढ़ाई कराते थे तब की बात है ये। तो आप जब मेडिटेशन में जाते हैं तब कैसी अनुभूति होती है? उस वक्त क्या होता है? आप ये बॉडी में होते हैं या नहीं जब होते? ये मेडिटेशन में बहुत बार रिपीटेशन करना पड़ता है, ठीक है, बहुत बार रिपीटेशन, फिर बाद में बोर्ड पे पढ़ाया जाता है। नहीं, वो समझ गया, लेकिन आप यहाँ आपका शरीर, जब आप ऐसे जैसे आप लेट के योग करते हैं, तो उस वक्त आपकी आत्मा शरीर में होती है या फिर आपका सूक्ष्म शरीर? आत्मा कहीं बाहर नहीं निकल के जाती। ओके, आत्मा अंदर ही होती। आत्मा तो अंदर है, मेरा सूक्ष्म शरीर भी निकल के बाहर नहीं जाता। मैंने कई बार सोचा कि मेरा सूक्ष्म शरीर अनुभव वहां ऊपर है, मेरा सूक्ष्म शरीर। और कारण शरीर, महाकारण शरीर, मगर मेरा एक रूप है जो वहां से मेरे को रेड मार के पढ़ाता है, मुझे हेल्प करता है। मेरा एक आकारी रूप है, ठीक है, बहुत, वो तो, मुझे हेल्प करता। तो मेडिटेशन में आप उनसे कनेक्ट होते हैं? वो मुझे, मैं जब संकल्प करता हूँ, जो संकल्प करता हूँ वो उसका जवाब वो दे देता है। नहीं, वो बराबर है, लेकिन आपको जब आप मेडिटेशन में जाने की शुरुआत करते हैं तो संकल्प करते हैं कि मुझे अपने रूप से कनेक्ट करना है, या मुझे तो पहले पता नहीं था कि मेरा आकारी रूप, मैं तो ऐसा समझता कि मैं ही वही हूँ जो मैं। ओके, तो फिर पता कैसे चला? मगर बहुत समय के बाद में मुझे पता कि मेरा आकारी रूप। ओके, बाद में ये भी पता, तो उसका एक अलग एग्जिस्टेंस भी है। ओके, उसका एक अलग एग्जिस्टेंस है, आपसे अलग है वो प्रैक्टिकल में। ओके, जो मुझे इमर्ज कराता था, पूरे मल्टीवर्स का ज्ञान इमर्ज करा, उसने ही मेरे को इमर्ज यूनिवर्स का करा है। तो यूनिवर्स भी पढ़ा था, ऐसा लगता है मैं यूनिवर्स में देख के पढ़ा था, मगर तो वो रूप कभी धरती लोक पे आपके सामने आता है? यूनिवर्स में वहां रह के ही काम करेगा, वो नीचे नहीं आता, ब्रह्मांड में नहीं। ब्रह्मांड तक नहीं आएगा, वो यूनिवर्स में तक करेगा। वो रूप कैसा होता है? प्योर व्हाइट लाइट का या आपकी परछाई जैसा? मैं से परछाई जैसा। ओके, व्हाइट परछाई या ब्लैक परछाई? मैंने जो मेरा ड्रेस है ऐसा ही मुझे दिखाई देगा। ड्रेस बदलेगा तो वो बदलेगा। अच्छा, एग्जैक्ट जैसा मैं हूँ वैसा ही वो है। लेकिन उसका तो तत्वों का कॉम्बिनेशन तो अलग होगा। वो तो परम लाइट का है। परम तत्वों का भी नहीं, परम लाइट का, प्योर परम। कितनी कला की पावर वाला? उसी टाइम तो उसने मेरे को लगता है 10 कला का ही परम लाइट की बॉडी रखा है, ज्यादा नहीं। फ्रीक्वेंसी में हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी, इसलिए उसने 10 कला का परम लाइट की बॉडी रखी थी। तो जब आप यूनिवर्स से ऊपर, जब पहली बार मल्टीवर्स की बात करी, బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు, ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ పురుషార్థము తన జీవితంలో చేస్తూ ఉండగా
ఈనాటికి 1,50,000 గంటలు ధ్యానం చేశారు. ఇప్పుడు బాపూజీ తన యొక్క అనుభవాన్ని చెప్పటానికి మన ముందుకు వచ్చారు. దీనికి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఫస్ట్ పార్ట్ మనం విన్నాము. ఇది సెకండ్ పార్ట్లో హిందీ వీడియో కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదము. అనంతబాయి అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మీరు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల విషయం, మరి గెలాక్సీలు, యూనివర్స్ విషయాలు చెప్తూ ఉంటారు. మరి మీరు యోగంలో వాటిని చూసారా? దీన్ని ఎలా చూశారు? ఫస్ట్ చూసినప్పుడు మీ యొక్క అనుభూతి ఏంటి అనేది నేను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అనంతబాయి అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, దీనికి నేను ఏదైతే శాస్త్రాలు, వేదాలు చదవటం ప్రారంభించానో, యోగంలో అంటే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ నేను చదువుతూ ఉండేవాడిని. శాస్త్రం చదువుతూ నేను మరి ఆ యొక్క స్వరూపంలోకి, ఆ విజన్లోకి వెళ్ళిపోయేదాన్ని. పరలోకము పునర్జన్మ అనే బుక్ గోరఖ్పూర్ వాళ్ళది. దాంట్లో ఒక మాట రాశారు, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలు అని. మళ్ళీ తర్వాత మహాశివుడు మహాకాలుడై అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను తమ రోమల్లో ఇముడ్చుకుంటారు అని. ప్రతి సెకండు అనంత బ్రహ్మాండాలు తయారవుతూ ఉంటాయి, విలీనం అవుతూ ఉంటాయి అని. ఈ యొక్క మాటలు మరి విన్న తర్వాతే వెంటనే నేను వాటిని చూడాలి అనే సంకల్పం అనేది వచ్చింది. 2003-4 యొక్క విషయం ఇది. అన్నీ ఇమర్జ్ చేసుకోవాలని స్థితిలో నేను అభిలాషతో ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి ఈ జ్ఞానం యొక్క విషయాలు వింటూ ఉండేవాడిని. రాత్రి చాలా తీవ్ర పురుషార్థం చేసేవాడిని. 2:30-3 లేచి కూర్చొని మరి యోగం చేస్తూ ఉండేవాడిని. 7 గంటల వరకు కూడా ధ్యానంలోనే ఉండిపోయేవాడిని. అప్పుడు నాకు కనిపిస్తూ ఉండేవి అని అంటూ ఉన్నారు. అనంతబాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ యావరేజ్గా మీకు రోజంతట్లో ఎన్ని గంటలు మెడిటేషన్ చేస్తారు అని. బాపూజీ అంటున్నారు, పూర్తిగా రోజంతా నేను కర్మయోగిగా ఉంటాను. ఆత్మస్వరూపంలో ఉండేటువంటి ప్రాక్టీసు అలా అయిపోయింది అంటూ ఉన్నారు. అంటే అనంతబాయి అడుగుతున్న 4 గంటలు నిద్ర వదిలేసి మిగతా 20 గంటలు మీరు యోగంలో ఉంటారనేగా అంటున్నారు. బాపూజీ నాకు చాలు 4 గంటల నిద్ర, అంతా ఇక యోగంగా ఉంటూ ఉంటుంది. అంటే రోజుకు 15-20 గంటలు మీరు యోగం చేస్తారన్నమాటే కదా అంటూ ఉన్నారు. నిరంతర కర్మయోగిగా ఉంటూ ఉండేవాడిని. లెట్రిన్లో కూడా యోగం చేస్తూ ఉండేవాడిని. బాత్రూంలో తినేటప్పుడు, తిరిగేటప్పుడు, మరి పండుకునేటప్పుడు, పూర్తిగా మంచినీళ్ళు తాగేటప్పుడు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి ఈ పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాడిని. యోగంలో నాకు అప్పుడు చక్కటి అనుభూతి అనేది కలుగుతూ ఉండేది. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల విషయంలో నేను మీకు చెప్పినప్పుడు దాని లోపల త్రిదేవులు కామనే కదా. ప్రతి బ్రహ్మాండంలో బ్రహ్మ, విష్ణు, శంకర్లు కామన్గా ఉంటారు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల్లో అనంత బ్రహ్మలు, విష్ణువులు, మహేశ్వర్లు ఉంటూ ఉంటారు. నేను ఈ యొక్క విషయము సంకల్పంని వేస్తూ ఉండేదాన్ని, అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలను నేను చూడాలి అని. అప్పుడు జోర్దార్ సంకల్పం కూడా సంకల్పం చేశాను. నాకు ప్రాక్టికల్గా నెమ్మదిగా అన్నీ కనపడటం అనేది జరిగింది. పూర్తిగా తేలిక నేను అయిపోతూ ఉండేవాడిని. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల యొక్క సాక్షాత్కారం అనండి, దృశ్యం అనండి, నేను చూస్తూ వచ్చాను అంటున్నారు బాపూజీ. తర్వాత అనంతబాయి అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఏదైతే సంఘటన జరుగుతూ ఉంటుందో కళ్ళు మూసుకొని మీరు యోగం చేస్తూ ఉంటారా, మరి కూర్చొనే యోగం చేస్తూ ఉంటారా అంటే, కళ్ళు తెరుచుకున్నా కూడా యోగం చేస్తాను, కళ్ళు మూసుకొని కూడా చేసిన. అయితే కళ్ళు మూసుకున్నప్పుడు పూర్తిగా బాగా అన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి, పొద్దున్నే మాత్రం కళ్ళు మూసుకొని యోగం చేస్తాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతబాయి అడుగుతున్నారు, బాపూజీ పండుకొని కూడా చేస్తారా, మీరు కూర్చొనే చేస్తారా అంటే, అప్పుడప్పుడు పండుకొని కూడా రాత్రి నిద్రపోయేటప్పుడు నేను పండుకొని సమయంలో కూడా విశ్వంలో సంకల్పం అనేది వదులుతూ ఉంటాను. అవన్నీ కూడా నాకు కనిపిస్తూ ఉండేవి. అంటే నిద్రాయోగం అన్నమాటే కదా ఇది అని అంటుంటే, నిద్రాయోగంలో అన్కాన్షియస్ మైండ్లోకి
పూర్తిగా గాఢ నిద్రలోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అన్కాన్షియస్ నుండి మరి పూర్తిగా మైండ్ ఏదైతే ఇచ్చానో అది పూర్తిగా ఆ మైండ్ ఓపెన్ అయిపోయేది యోగంలో. నేను చూసేవాడిని. ఆత్మస్వరూపంలో చాలా చాలా అనుభవాలు అవుతూ ఉండేవి. మరి ఇది అన్కాన్షియస్ మైండ్ కూడా ఓపెన్ అయిపోతూ ఉంది. సబ్కాన్షియస్ మైండ్ నుండి అన్కాన్షియస్ మైండ్లోకి వెళ్ళిపోతే అవన్నీ కూడా ఓపెన్ అవుతూ ఉండేవి. ఆత్మలో ఏ వస్తువు ఏదైతే జ్ఞానము రికార్డింగ్ అయి ఉన్నదో అది అన్నీ కూడా కనిపిస్తూ ఉండేవి. అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలే కాదు, అవి ఎలా తయారవుతాయి, ఎలా విలీనమవుతాయి, గెలాక్సీ యూనివర్స్ ఎలా తయారవుతాయి, మళ్ళీ విలీనమవుతూ ఉంటాయి, మల్టీవర్స్ ఎలా తయారవుతున్నాయి, ఎలా విలీనమవుతున్నాయి అవి అని కూడా నేను చూడగలిగాను అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, బాపూజీ మరి సాధారణ మానవులు ఇలా చేయగలరా? ఏ వ్యక్తి అయినా సరే దూరదర్శినితోటి చూస్తారు. మరి మీరు ఈ కళతోటి చూస్తూ ఉన్నారు. దూరంగా ఉన్నటువంటి గెలాక్సీలు మరి మర్జ్ అయిపోతున్నాయి అంటున్నారు కదా. ఇది కొత్తగా మళ్ళా తయారవుతున్నాయి, ఖతమవుతూ ఉన్నాయి. ఈ వస్తువులను మీరు ఎలా చూడగలరు, ఇతరులకి ఎలా చూపించగలరు అని అంటూ ఉంటే బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, నాకు కనిపిస్తాయి గెలాక్సీలు దూరంగా ఒక లైట్ ఇయర్లో అనేక అరబ్ లైట్ ఇయర్స్లో కూడా ఇవి కనపడుతూ ఉంటాయి అంటున్నారు బాపూజీ. అంటే ధ్యానంలోకి వెళ్ళినప్పుడు బాపూజీ ఇక్కడ ప్రపంచంలో బ్లాక్ అండ్ వైట్గా ఉంటాయా, అవి కలర్ ప్రపంచంగా ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. అవి సదా కూడా కలర్ఫుల్గా మరి నేను చెప్పాను అనంత కలర్స్ అనంత కలర్ కాంబినేషన్లు నేను చూసి చెప్పడం జరిగింది. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటానో సోలార్ సిస్టమ్ ఒక సోలార్ సిస్టము అని అనుకోండి. ఒక సోలార్ సిస్టము ఒక బ్రహ్మాండము. మరి పూర్తిగా సోలార్ సిస్టము ఏ విధంగా 14 లోకాలతోటి ఉందో ఆ 14 లోకాలు పూర్తిగా నాకు కనపడుతూ ఉండేవి. ఆ 14 లోకాలు చూడటము, పైన కింద పాతాళ లోకాలు కూడా కనిపిస్తూ ఉండేవి. అలా నేను అర్థం చేసుకోవటమే కాదు, చూడటం కూడా జరిగింది అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి లేయర్సు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి ఫొటోస్లో అయితే మనం డయాగ్రామ్ వేస్తాము, పెన్సిల్ తోటి చూపిస్తాము. మరి రియల్గా ఈ కళతోటి ఆ లేయర్సు ఎలా కనిపిస్తాయి మీకు, దీన్ని ఎలా మీరు తెలుసుకుంటారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, ఎప్పుడైతే పూర్తిగా మరి బ్రహ్మాస్త్రం అంటే సహస్రారము ఆజ్ఞాచక్రము ఓపెన్ అవుతుందో ఆత్మస్వరూపంగా అవుతామో త్రినేత్రం ఓపెన్ అయిపోతుంది. త్రినేత్రం అనగా ఆత్మస్వరూపము. నా యొక్క వీడియోలు త్రినేత్రం గురించి కూడా ఉన్నది, చూడండి. ఎప్పుడైతే ఆత్మస్వరూపంలో త్రినేత్రం ఓపెన్ అయిపోతుందో పూర్తిగా బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము, యూనివర్సు, గెలాక్సీలు ఇవన్నీ కూడా కనపడుతూ ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్గా చూస్తూ ఉంటాను. ఆ యొక్క టైము వర్ణన కూడా చేస్తూ ఉంటాను. మరి ఆ వర్ణన ఎలా ఉంది అని చెప్పడం కొంచెం కష్టమే, నేను అనుభవం చేసుకుంటాను. ఓరల్గా 98 నుండి యూనివర్స్ను చూడటం బిగిన్ చేశాను. 98 పూర్తిగా మరి అందరికీ కూడా ఈ జ్ఞానం కూడా చెప్పడం జరిగింది. బోర్డు మీద చదివిస్తూ ఉండేవాడిని. కొందరికి అర్థమయ్యేది, కొందరికి అర్థమయ్యేది కాదు. అయినా కూడా కొంతమంది జ్ఞానం విని పారిపోతూ ఉండేవాళ్ళు. భయపడుతూ మరి నేను కూడా వీళ్ళకి అర్థం కావటం లేదు, సైన్స్ ప్రూఫ్ ఇవ్వటం లేదు, సైన్స్ అంతగా డెవలప్ కాలేదు, ఎలా చెప్పటమా అనేది నేను కూడా ఆలోచిస్తూ ఉండేవాడిని అంటున్నారు బాపూజీ. మరి ఈ కొంచెం సైన్స్ విషయాలు కదా, అందరికీ చదువు లేని వాళ్ళకి ఇవన్నీ అర్థం కాదు. ఒకవేళ చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా ప్రూఫ్ కావాలి అంటారు, వాళ్ళు నమ్మరు అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి మీరు మల్టీవర్స్ గురించి 2015లో తెలిసింది, దానికి ముందే తెలిసిందా అని అంటూ ఉన్నారు. కాదు, మల్టీవర్స్ గురించి నేను 2012లో పూర్తిగా క్లియర్గా చూశాను.
ఈ యొక్క వీడియోలు మరి తయారు కాలేదు, తర్వాత వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది అంటూ ఉన్నారు. ఎప్పుడైతే 2016 వచ్చిందో 15-16లో హిస్టరీ ఆఫ్ యూనివర్స్, క్రియేషన్ ఆఫ్ మల్టీవర్స్, ఈ విషయాల గురించి కూడా నేను వీడియోలు చేశాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మరి యోగం గురించి ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. పై ప్రపంచంలోకి మీరు వెళ్తున్నారు అంటే ఆ ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, ఎలా మీరు అక్కడికి వెళ్ళగలరు? అంటే మెడిటేషన్ యొక్క ద్వారానేనా, లేకపోతే అంటూ సూక్ష్మ శరీరంతో వెళతారా అని అనంతభాయ్ యొక్క ఉద్దేశం అన్నమాట. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఫస్ట్ నేను వేరు వేరు స్టేజెస్ను తయారు చేసుకున్నాను. అంటే ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ యోగంలోకి వెళ్ళటము, అక్కడ చూడటము జరిగింది. 95 నుండి యూనివర్స్ను చూడటం, 98 నుండి చదివించటం జరిగింది. కొంత అర్థం కాలేదు, కానీ కొద్దిగా ఎడిషన్, ఆల్టరేషన్ చేస్తూ చేస్తూ యూనివర్స్ జ్ఞానంలో ఎడిషన్ చేస్తూ 2016 కళల యూనివర్స్ అంటూ చెప్పాను. మనది 16 కళల యూనివర్సు, 8 కళల నుండి మరి వరకు ఉంటుంది. అది 8 నుండి 0 కళ వరకు ఇప్పుడు మైనస్ కళలోకి మన యూనివర్స్ వచ్చిందని చెప్పడం బిగిన్ చేశాను. అంత యూనివర్స్ నేను చూస్తూ ఉండేవాడిని. దానిలో బ్రహ్మాండాలైతే మైనర్ వస్తువుగా చాలా సింపుల్గా 0 కళ అనే ఈ చిన్న మైనర్ బ్రహ్మాండం అయితే పూర్తిగా ఆగిపోతూ ఉంది. ఆవగింజంతా కూడా అసలు లేదు. మన స్థూల బ్రహ్మాండము అంటే సముద్రంలో నీటి బొట్టు, అంటే బ్రహ్మాండము, మహాబ్రహ్మాండము ఇలాగా ఉంటాయనే చెప్పాలి అంటున్నారు బాపూజీ. అనంతభాయ్ అంటున్నారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి మీరు మెడిటేషను బుద్ధితోటి వెళతారా? ఎలా వెళ్తారు? అనగా మీరు సంకల్పంతో వెళతారా? మనోమయ శరీరం లేక సూక్ష్మ శరీరం, కారణ శరీరం తోటి అక్కడి వరకు వెళతారా? అది చెప్పండి బాపూజీ అని అంటూ ఉన్నారు, అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటున్నారు, ఎప్పుడైతే నేను మల్టీవర్స్ని చదివిస్తూ ఉన్నానో అది 100 కళలు అని చెప్పాను. నేను 100 కళల్లో చదివిస్తూ ఉంటే నేను కూడా 100 కళల్లోకి వెళ్ళి ఉండేవాడిని. మల్టీవర్స్ మాలిక్ కూడా ఉన్నారు కదా, అదేవిధంగా నేను 100 కళల్లో చదివిస్తున్నప్పుడు 100 కళల పరంధామము నిరాకారిగా ఉంది. తర్వాత 90 కళలు, 80 కళలు, 70 ఇట్లా 40 కళలు నేను అవన్నీ చూస్తూ ఉండేవాడిని. నేను అక్కడే ఉన్నాను అంటే సంకల్పంతో అక్కడికి చేరుకునేవాడిని. మన బుద్ధి పూర్తిగా అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయింది. వ్యక్తం నుండి అవ్యక్త స్వరూపంలో ఆ విజన్ అంతా కూడా నేను చూస్తూ ఉండేవాడిని, చదివిస్తూ ఉండేవాడిని. అక్కడ చూడటము, బోర్డు మీద రాయటము అనేది నాకు జరిగింది అంటూ ఉన్నారు. తర్వాత బాపూజీని అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, అంటే మీరు లైవ్లో ఏ విధంగా మా ఎదురుగా కూర్చున్నారు, ఇక్కడ కూర్చున్నారు, మరలా అక్కడ కూడా ఉన్నట్టు మీరు ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే ఇక్కడ సాకారంగా ఉంటే అక్కడ ఆకారంగా ఉంటారు, ఆ దృశ్యం అనేది మీరు చూస్తూ ఉంటారు అని అర్థమే కదా అని అంటూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. అంతే అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ అక్కడ కూడా ఉన్నాను అంటూ ఉన్నారు, అనుభవం చేసుకుంటూ ఉంటాను ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా అనంతభాయ్ అంటున్నారు, ఎప్పుడైతే మీరు మాకు చదివిస్తూ ఉంటారో అది అప్పుడు విషయము మెడిటేషన్లోకి మీరు ఎలా వెళ్తారు, ఎలాంటి అనుభూతి అవుతుంది, ఆ సమయంలో ఎలా ఉంటుంది, మీరు బాడీలో ఉంటారా, లేకపోతే బాడీ లోపల నుంచి ఆత్మ వెళ్ళిపోతుందా, సూక్ష్మ శరీరం వెళ్ళిపోతుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటున్నారు, ఎప్పుడైతే నేను మెడిటేషన్లో చాలాసార్లు మరి మాటి మాటికి కూడా రిపిటేషను చేయాల్సి వస్తూ ఉంది. చాలాసార్లు రిపిటేషన్ మళ్ళా తర్వాత బోర్డు మీద చెప్తూ ఉండటం కూడా జరుగుతూ ఉండేది అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అదైతే అర్థమైపోయింది మాకు, కానీ మీరు ఇప్పుడు శరీరం
తోటి యోగం చేస్తూ ఉంటే మీరు ఈ యొక్క ఆ, నిద్రపోయి పండుకొని కూడా యోగం చేస్తామంటున్నారు. ఆ సమయంలో మీ ఆత్మ శరీరంలో ఉంటుందా, లేకపోతే మీ సూక్ష్మ శరీరం పైకి వెళ్ళిపోతుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, అట్లేం ఉండదు. నా యొక్క ఆత్మ అయితే బయటికి ఎక్కడ వెళ్ళిపోవటం అనేది జరగదు అంటున్నారు. అంటే మీ ఆత్మ మీ లోపలే ఉంటుంది. మరి యోగంలోకి వెళ్ళటము అంటే హా అంటూ బాపూజీ అంటున్నారు, ఆత్మ లోపలే ఉంటుంది. నా యొక్క సూక్ష్మ శరీరం బయటికి వెళ్ళిపోవటం కూడా జరగదు. నేను ఒక్కోసారి ఆలోచిస్తూ ఉంటాను, సూక్ష్మ శరీరం అనుభవం పైన ఉన్నట్టు, నేను సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్నట్టు అట్లా ఫీల్ అవుతాను, అలా నేను చూస్తూ ఉంటాను అని అంటూ ఉన్నారు. తర్వాత అనంతభాయ్ అంటున్నారు, కారణ శరీరం మహాకారణ శరీరాన్ని మీరు చూసారా, దాని యొక్క వర్ణన చెప్పండి బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, నాది ఒకటే రూపం ఉంటుంది, ఇక్కడ ఎట్లా ఉంటుందో అలాగే అక్కడ కూడా ఉంటాను. నాకు రేసెస్ వేసి చదివిస్తూ ఉంటారు, నాకు హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. పైన ఉన్నటువంటి ఆకారి రూపము, నా యొక్క రూపం పైన ఉంది కదా, ఆ రూపమే హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది అంటూ అన్నారు. బాపూజీ అంటున్నారు, మెడిటేషన్లో మీరు దానితోటి కనెక్ట్ అవుతారా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. నేను ఎప్పుడైతే సంకల్పం చేస్తానో, సంకల్పం అంటేనే జవాబు మరి వెంటనే నాకు రావటం అనేది జరుగుతుంది అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా బాపూజీ అని అడుగుతున్నారు, బాపూజీ మీరు ఆత్మ మెడిటేషన్లోకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు ఎలాంటి స్మృతి అనేది ఉంటుంది, ఎలా ప్రారంభమవుతుంది, సంకల్పం చేస్తారా, నాకు మీ యొక్క రూపంతో కనెక్ట్ అవ్వటమా లేదా, ఈ విషయం చెప్పండి అంటున్నారు. నాకు ఫస్ట్ ఏమీ తెలియదు, నేను ఆకారి రూపంలో ఉంటాను, నేనైతే అర్థం చేసుకుంటాను, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను, అక్కడే ఉన్నాను, అక్కడ కూడా సూక్ష్మ జగత్తులో లేకపోతే యూనివర్స్ పైన, మల్టీవర్స్ పైన మరి కళల జ్ఞానం చెప్పేటప్పుడు ఆ స్పాట్లో నా రూపాన్ని నేను ఇమర్జ్ చేసుకుంటాను, అక్కడ నాకు రూపం ఉంది, ఆ రూపం నాకు హెల్ప్ లైన్ ఇస్తూ ఉంటుంది అంటూ ఉన్నారు. మరి ఇది ఎలా మీకు తెలుస్తుంది అంటే, చాలా సమయం తర్వాత నాకు తెలియవచ్చింది, అది నా యొక్క ఆకారి రూపం అని. ఫస్ట్ వేరే రూపము పైన వాళ్ళు హెల్ప్ చేస్తున్నారు అనుకునేవాడిని. తర్వాత నా రూపమే అక్కడ వదిలేసి ఒకటి వచ్చాను, అనేక రూపాలను తీశాను కదా, ఆ రూపాలు సాకారంగా లేని కారణం వల్ల మరి పంచతత్వాల్లో లేవు కాబట్టి, పరమతత్వంలో పరం లైట్లోనే ఉంది కాబట్టి పూర్తిగా పవర్ అనేది పవర్తో ఉంటుంది కాబట్టి హెల్ప్ లైన్ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. దానికి బాపూజీ వేరే ఒకటి వేరే ఉంటుందా, అడ్జస్ట్ అనేది ఉంటుందా అంటే అస్తిత్వం కూడా దానికి ఉంటుందా, వేరుగా ఉంటుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ప్రాక్టికల్లో అయితే ఏదైతే మరి నేను ఇమర్జ్ చేసుకుంటూ ఉన్నానో, పూర్తిగా మల్టీవర్స్లో జ్ఞానం ఇమర్జ్ అవుతుంది, నెమ్మదిగా యూనివర్స్ ఇమర్జ్ చేయటం, యూనివర్స్లో చదివించటం, ఇలాగ నేను యూనివర్స్ని చూడటం చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది అంటూ ఉన్నారు. ఈ రూపము అప్పుడప్పుడు భూలోకాల్లో కూడా మీ ఎదురుగా వస్తుందా ఆ రూపము అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. లేదు, యూనివర్స్లోనే అక్కడే ఉండి నా యొక్క రూపము పనిచేస్తూ ఉంది అంటున్నారు. కిందకు రాదా, బ్రహ్మాండంలోకి రాదా అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బ్రహ్మాండం వరకు అయితే రాదు, అది యూనివర్స్లోనే ఉండిపోతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. అయితే బాపూజీ ఆ రూపం ఎలా ఉంటుంది, ప్యూర్ వైట్ లైట్గా ఉంటుందా, మీ యొక్క నీడలాగా ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు. ఆ యొక్క రూపము నా యొక్క నీడలాగే ఉంటుంది, వైట్ కవరు ఒక నీడలాగే ఉంటుంది, అయితే అది బ్లాక్గా ఉంటుందా వైట్గా ఉంటుందా అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. ఏ విధంగా నా డ్రెస్ ఇప్పుడు ఉంటుందో అలాగే నాకు అక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది,
నేను డ్రెస్ మార్చుకుంటే నా రూపం కూడా డ్రెస్ మార్చుకుంటుంది. యాక్యురేట్గా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఉబహ్ నేను ఎలా ఉన్నానో నా రూపం కూడా పైన అలాగే ఉంటుంది అని అంటూ ఉన్నారు. మరి తత్వాల యొక్క కాంబినేషన్ ఎలా ఉంటుందని మీరు ఎలా ఉంటుంది దాన్ని మీరు ఎలా గుర్తించగలిగారు అని అడుగుతూ ఉన్నారు బాపూజీ. మరి ఏదైతే పరం లైట్గా ఉంటుంది, పరమ తత్వం కూడా కాదు, అది పూర్తిగా పరం లైటే ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎన్ని కళల పవర్ ఉన్నది అని అంటే దగ్గర దగ్గర అది 10 కళల పరం లైట్ బాడీ లాగా ఉంటుంది, అంతకంటే ఎక్కువ ఉండదు. ఫ్రీక్వెన్సీలో హై ఫ్రీక్వెన్సీగా ఉంటుంది. నేను ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఆ స్వరూపాన్ని చూస్తూ ఉన్నాను. 10 కళల పరం లైట్ బాడీ నాది అది అని. ఇంకా బాపూజీని అనంతభాయి చాలా ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. ఏమేం సమాధానాలు చెప్తారో మల్టీవర్స్ గురించి ఇప్పుడు అనంతభాయి అడుగుతారు. దాని గురించిన సమాధానాలు బాపూజీ ఇచ్చింది మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో తెలుసుకుందాము. బాపూజీ హిందీది మరి తెలుగు కూడా తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి. మీరు మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు బాపూజీ యొక్క ధ్యానము, యోగము, పురుషార్థము అన్నీ తెలుస్తాయి. మీరు ఎలాగా అర్థం చేసుకుంటారు, ధారణ చేస్తారు అనేది కూడా మీ చేతుల మీదే మీ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరమ శాంతి బేహద్కే ధన్యవాదాలు.